بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر۔ بس آج پھر ہمارے پاس ایک والدہ محترمہ اور ان کے بیٹے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ والدہ محترمہ ہمارے ساتھ آتی ہیں صدیق ٹرسٹ سینٹر گلبرگ میں، کپنگ ہجامہ کرواتی ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کریم نے اس سنت کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا شفا عطا فرمائیے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر شفا ہوئی۔ آج یہ فرسٹ ٹائم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آئی ہیں، ان کے بیوز لے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے تقریباً آپ 26 نام سال بتائیے گا، سے مسز نام بتائیے گا۔ میں 26 سال سے بہت زیادہ بیمار اور بیماری بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے سارے ٹیسٹ میرے ٹھیک آتے ہیں، ہر روز ہر ہفتے تقریباً مجھ سے بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ میں اتنی بیمار رہی ہوں کہ مجھ پہ کوئی میڈیسن اثر نہیں کرتی۔ جب تھک جاتی ہوں حتیٰ کہ ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں مجھے سر سے پیروں تک دیکھ کے کہ آپ کو مسئلہ ہے کہ ہم کس چیز کی دوائی دیں ہم آپ کو۔ میرے ایکس رے، میرا ECG، ہر چیز پہ وہ اتنا بڑا گڈ لگاتے ہیں کہ فائن آپ بالکل ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ مجھ پہ کالے جادو کے اثرات، اور وہ اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ آپ یہ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ مجھے کبھی کوئی دم کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آرام نہیں آ سکتا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ آپ کو ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا، آپ یہ وظیفہ کر لیں، وہ وظیفہ کر لیں۔ وہ بھی میں کر کے تھک گئی، بڑی جگہ پھری ہوں، بڑی لوگوں کے پاس میں گئی ہوں، لیکن مجھے فرق نہیں پڑا۔ الحمدللہ یہ سال پہلے میں نے حجامہ شروع کروایا ہے، وہ بھی میں ایک دن روتے روتے سو گئی تو مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ حجامہ۔ الحمدللہ۔ تو میں نے پھر اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا آپ سرچ کرو کہاں پہ یہ کوئی سینٹر ہے تو مجھے وہاں بھیجو آپ۔ تو اس نے پھر حافظ صاحب سے ٹائم لیا تو میں آئی، اور ان کو آتے ہی میں نے سب سے پہلے، حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کس طرح، میں نے کہا میرے سر میں آپ پہلے کپ لگائیں، میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی۔ اور اللہ کا شکر ہے، کروڑ دفعہ شکر ہے اللہ پاک کا، اس نے اپنے حبیب کے صدقے مجھے شفا دی۔ اور میرا جیسے ہی میرا پہلے دن ہی مجھے اتنا فرق پڑا کہ میری آنکھیں کھلی، میرا جسم میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر حافظ صاحب لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہر ہفتے بلکہ 2-3 دن بعد لگاتار کروائیں۔ پہلی دفعہ تو میں نے 2 دن بعد، 3 دن بعد، پھر آہستہ آہستہ 15 دن بعد، پھر مہینے بعد۔ اب الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں، بہت بہتر ہوں میں، لیکن ابھی بھی مجھے کبھی کبھی اٹیک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہوتا یہی ہے کہ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور میں بستر سے نہیں اٹھ پاتی، شدید تکلیف ہوتی ہے، دل کرتا ہے بال نوچوں، ٹکرے ماروں، لیکن یہی ہوتا ہے فوراً پھر ان سے رابطہ کرتی ہوں، آ کے سر والا کپ لگواتی ہوں تو الحمدللہ میری طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ پہلے میرا ہر ٹائم دراز جو ہے نا میڈیسن سے بھرا رہتا تھا، کبھی یہ ٹیبلٹ کبھی وہ ٹیبلٹ، لیکن اب نہیں، اب بہت فرق پڑ گیا ہے، بہت تکلیف ہوتے کا پیناڈول، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اس سنتوں سے دور ہیں تو اس لیے بیماریوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگیاں گزارتے تو ہم اتنے مسئلوں میں آتے ہی نہ۔ آج ہم اپنی مشکلوں میں، اگر اتنی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، نام کے مسلمان ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور یہ تکلیفیں بھی ہمیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر ہم اعمال کرتے رہیں تو ہمیں یہ تکلیفیں نہ آئیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ علاج کروانا چاہیے، کروا کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی میڈیسن ختم ہو جائے گی، آپ کو میڈیسن نہیں کھانی پڑے گی۔ آپ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ ماشاءاللہ کیا آپ کی عمر؟ میری عمر 45 سال ہے۔ 45 ماشاءاللہ۔ ہاں جی، آپ یہ بتائیں اتنی بار جو اپنی کپنگ کروا لی، شروع میں 2 دن بعد بھی کرواتے رہی، 3 دن بعد بھی کرواتے رہی، اور کافی بار آپ کو یاد ہے کتنی سیٹنگ کروا چکی ہیں اب تک؟ ہاں جی بالکل یاد ہے، میں بہت زیادہ بلکہ سیٹنگ کتنی ہو چکی ہیں اب تک؟ کتنی بار کروا چکی ہیں آپ کپنگ؟ بہت زیادہ، مجھے تو گنتی بھی یاد 50-100 بار ہو چکی کم از کم؟ ہو چکی ہوگی، کیونکہ پہلا جو 1 ماہ تھا میں نے لگاتار کروائی تھا، اس کے بعد پھر ہفتے بعد، اور ہفتے بعد بھی میں نے 4-5 ماہ بعد کروائی۔ اچھا یہ بتائیے اپنے بہنوں ماں بیٹی جو سن رہی ہیں آپ کی آواز، آپ ان کو یہ بتائیں کیا اس کے کروانے سے کوئی ویکنس بھی ہوئی، کمزوری؟ نہیں، شروع میں مجھے ہوئی تھی،
शुरू में कैसे फीलिंग थी उस वक्त आपको? वो भी मुझे बाद में आइडिया हो गया कि ये क्यों हुई है, क्योंकि मुझ पे जादू था, मेरे सर पे जादू था। तो जब वो चीजें छोड़ती हैं आपको तो मुश्किल से छोड़ती हैं, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत ज्यादा पढ़ चुकी हूँ इन चीजों के बारे में। तो जब वो आपके जिस्म को छोड़ती हैं तो फिर आपको वीकनेस हो, वो भी हल्की फुल्की, तो आहिस्ता आहिस्ता वो 4-5 दफा करवाने के बाद मैं नॉर्मल आ गई। अब तो मैं करवाती हूँ, मुझे कुछ भी फील नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि मैं समझ रही हूँ कि मैं बेहतर हो गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप क्या एडवाइस करेंगे अपनी माँ बहन बेटी की जो सुन रही हैं, क्या मशवरा देंगे मैं उनको? यही कहूंगी कि सबको डॉक्टरी इलाज की बजाय ना सुन्नत पे अमल करना चाहिए। सबसे पहला ये देखें कि अल्लाह ताला ने ये आसमानी इलाज है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ से मिला। जब उन पे भी जादू हुआ था तो उन्होंने भी हजामा करवाया था। और ये भी मैं हालांकि इतनी तकलीफ में बेबस होकर रोते रोते सो गई, तो मुझे अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ, तो फिर मैंने कहा मैं यही इलाज करवाऊँ। आज आप बेटे को सब बताइएगा जरा, ये बताएं जरा। इसको भी मैं बड़े देर से लाने की कोशिश कर रही हूँ, इसको सख्त नजरे बात है। तो इसके मैं पढ़ के वज़ाइफ कर करके सारा कुछ करके, लेकिन देखा है कि इसको असर नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चले आप इसको भी यही करवाती हूँ। तो इंशाल्लाह नजरे बद का, जादू का, बीमारियों का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं, हत्ता कि एक जो नॉर्मल आम चीज ब्लड प्रेशर है ना लोगों को, मुझे वो भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, उसकी वजह यही थी कि मुझ पे काला जादू था, ब्लैक मैजिक था। हाँ जी। हाँ जी अब्दुल्ला, आप बताएंगे कि माशाल्लाह आपने कपिंग करवाई है, क्या फीलिंग है माशाल्लाह आपकी? कोई खास नहीं था, कोई दर्द वगैरह भी नहीं हुई, ना कोई इस तरह का ऐसा इशू मुझे फील हुआ है। आप मामा के मुतालिक क्या कहेंगे? मामा की तब कंडीशन पहले कि आप लोग जो माँ से घर में थे, मेरे बारे में आप बताएं मामा के मुतालिक बताएं, क्या कहते चाहेंगे आप अपनी लेडीज बहन भाई जैसे बेटी कि को? मैंने आप सबको पहले भी बताया है और अब भी दोबारा बता देता हूँ कि पहले जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी, बहुत बुरी कंडीशन थी, लेकिन अब बहुत बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बल्कि अल्लाह मुझे का कहता शुक्र था है कि मैं जब से पैदा हुआ ना मैंने आपको बीमार ही देखा है, अल्लाह। आप हमेशा बीमार ही रहती हैं आप। ये आपसे अब्दुल्ला कहते थे? हाँ, मुझे अब्दुल्ला ये कहता था कि मैं तो आपको हमेशा बीमार ही देखा है, आप कभी ठीक होती हैं? अल्लाह अकबर। हाँ, ये लोग बल्कि रोने लग पड़ते थे तीनों बहन भाई मेरे पास बैठ के कि पता नहीं माँ को क्या हो जाता है। अल्लाह बड़ी हिम्मत देता है, अल्लाह परवरदिगार। मैं नमाज भी पढ़ लेती थी, अल्लाह का शुक्र है उसने मेरी नमाज नहीं छुड़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में मैंने नमाज पढ़ी है, तहज्जुद पढ़ी है, बड़ी तस्बीहात की है, अल्हम्दुलिल्लाह। रो रो के अल्लाह से ही मांगा जब भी मांगा। और इन अल्लाह बच्चों अल्लाह के ने लिए- ऐसा दिखाया। हाँ जी, और अल्लाह पाक ने मुझे बड़ा नवाजा है। इस अल्हम्दुलिल्लाह। जादू की वजह से मैंने तो रिज़्क़ की तंगियां भी देखी हैं, बहुत तंगियां देखी हैं। आप कैसे रहने से मैं लेकिन खुल मेरे गया? मालिक ने मेरे इतने काम किए हैं, इतने अल्हम्दुलिल्लाह, काम किए हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह। लोग सोच नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब हम उससे अपना ताल्लुक जोड़ लेते हैं ना तो वो हमें तनहा नहीं छोड़ता। बेशक बेशक। बाकी जो जिसने ये हरकत की है, जो शैतानी अमल किया, मैंने जितनी तंगी तकलीफें सही हैं वो भी वक्त गुजर गया मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेरा अल्लाह पाक मेरी आखिरत अच्छी रखे। आमीन आमीन आमीन। ये कुछ कह रहे थे आप अब्दुल्ला? मैं बस इनकी कंडीशन के बारे में बता रहा था, बाकी तो मैंने काफ़ी पहले भी बता दी है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है पहले की निस्बत, जो पहले कंडीशन थी इनकी और आज की जो कंडीशन। आप क्या कहेंगे मामा को देखकर? 100 में से पहले कंडीशन में क्या थी और आज कैसी 100 में से क्या कितना कहेंगे आप? 70% तो रिकवर हो गई हैं, इतना अल्हम्दुलिल्लाह। नज़र आ रहा है। पहले जो बिस्तर से भी नहीं उठा जाता था, वो उठ के खाना भी बनाती हैं और वो बातचीत भी हो जाती है अच्छे से। पहले चिड़चिड़ापन था बहुत, अल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। आप क्या कहेंगे 100 में कितना अच्छा हो गया? 100 में से मैं तो समझ चुका मैं बहुत बेहतर हूँ। 100 में से आप क्या बताएंगे उसमें फीसद कितना हुआ? 90%, 100% ही लगा दें। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जिस तरह मैं उठ के चलने लग पड़ी हूँ, ये हिसाब था कि मेरा तो दरवाजा कोई पीटता रह जाता था, मैं उठ के दरवाजा भी नहीं खोल पाती। अल्लाह अल्लाह। घर में कोई आ जाता तो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी वो शक्ल नहीं रही, मेरी वो शक्ल भी नहीं रही। अल्लाह अकबर। व्यूअर्स वो आपने रंग नहीं रहा। व्यूअर्स काला जादू बहुत बुरा है कि मुझे, हालांकि बड़े बड़े लोगों के पास जब मैं दम के लिए जाती थी ना, वो मुझे मुद्दत बताते थे, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन हो गए, लेकिन कोई ये नहीं कहता था इसका इलाज होगा। कोई मुंह से कह सकता है भला? लोग तो कहते हैं पैसे आएंगे मैं आ जाए, लेकिन वो कहते थे इसका हमारे पास तोड़ ही नहीं आ, इसका हम इलाज नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी फिर लें। व्यूअर्स आपने सुना कि माँ जी ने और बेटों ने पूरा अपने हालात सुनाए। मैं अर्ज करूँ ये आसमानी इलाज, सुन्नत इलाज, करामाती इलाज ऐसा है, ये जादुई इलाज है। जितने भी जादू हम पर हुए थे ये सबको अपने अंदर समेट लेता है।
میں عرض کروں کوئی بھی تکلیف ہو کسی بھی قسم کی ہو آپ ضرور بضرور اس سنت طریقے علاج کو کروائیں، اوتھینٹک جگہ سے کروائیں، جو طبا ہوں حکمہ ہوں ان سے کروائیں، کسی اور سے مت کروائیں جو FTG نہ ہو، جن حفاظ سے بجرات نہ کیا ہو، جن کی پریکٹس اچھی نہ ہو، میں عرض کروں ان سے کروائیں جا کر۔ شروع میں ہم لوگ پیشنٹ کو روزانہ بھی کرتے ہیں، ایک دن کے وقفے سے بھی کرتے ہیں، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ ایوری ڈے، یعنی کہ ہفتے میں 8 دن ہی کرتے ہیں، 7 دن ہی کرتے ہیں، اور پھر کنڈیشن کے والے سے 2 دن کا وقفہ ڈالتے ہیں، 3 دن کا، 4 دن کا، پھر جیسے کنڈیشن بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے بھی ان کو اسی طرح کیا اسٹارٹ میں، الحمدللہ اب بھی اس طرح کر رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، اپنے ویورز کو بتائیں، دوستوں کو، اپنے ماں بہن بیٹی کو بتائیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ سنت عام ہو جائے، لوگ جو پریشان ہیں تکلیف میں ہیں سب کو شفا ہو جائے، اور اللہ کی رحمت سے جو ہیلتھ زندگی ہے وہ گزاریں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ جل شان ہم سب کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے، حاسدین سے، جادو جنات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔